श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुच्ची। इंग्राजी नवा वर्ष 2026 अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। शारीरिक असुस्थता जो आपण मानक सहित मु जोगाजोग रक्षा करि पारि नथली, तेबे जहाँ जेतिकी संभव हो पारि सेतिकी मु आपण मानकु जोगेइछि। तेबे आज वर्षर आरंभरू जदि आम भारतीय चेतनार कथा को मु न कहे ताहले जड़े भारतीय नागरिक हिसाब रे सेटा मो पई गोटे भूल हेबो बोली मु भाबुची। आमे भारतीय बोली गर्व करू, तेबे भारतीय चेतनार एक सुंदर रूप अछि, कलात्मक रूप अछि, ता हेउची वंदे मातरम। आज ताकु ही नहीं आमर एक सुंदर आलोचना रही। तेबे यही आलेख जहाकू रचना करिसेंती आम समयर जड़े बहुमुखी प्रतिभार धनी विशिष्ट आलोचक, लेखक, कवि, साहित्यिक डॉक्टर गोलोक बिहारी आचार्य। तांकर एही आलोचनार शीर्षक हेउची शब्दर पवित्रता, वंदे मातरम। तेबे गोलोक बिहारी आचार्य संपर्क में मुझे आपण मानकु निश्चय कहिबी। से जड़े भारतीय शिक्षाविद, कवि एवं समाजसेवी। दीर्घ 34 वर्षर शिक्षादान काल मध्य से अगणित छात्र छात्री और गवेषक मानक पई प्रेरणार उत्स साजिचंती। विशेषकरी भारतीय इंग्राजी साहित्य एवं जयंत महापात्रंक कृति उपरे तांकर गभीर गवेषणामूलक दक्षता रही। जड़े निष्ठापर गवेषक भावरे डॉक्टर आचार्य अनेक एमफिल एवं पीएचडी छात्र छात्री को मार्गदर्शन करने सह बहु उच्चकोटीर प्रबंध और पुस्तक रचना करिसेंती। तांकर रचित गल्प गोलक एवं तांकर प्रथम कविता संकलन अगढ़ा अधाक मुर द अनबिल्ट हाफ ऑफ माइन पाठकीय स्वीकृति लाभ करिछि। केवल शिक्षा यतनिक परिसर मध्य सीमित न रही डॉक्टर आचार्य जड़े परोपकारी और समाजसेवी भाव निजको प्रतिष्ठित मध्य करि पारिछंती। 2000 मसीहारू से गरीब मेधावी छात्र छात्री शिक्षा क्षेत्र में सहायता करी सेमानक जीवन रे तुमुल परिवर्तन आनी पारिछंती। ग्रामांचल विकास पई से निज गाँव रे एक तारिणी मंदिर एवं उन्नयन नामक एक पाठागार स्थापन मध्य करिछंती। साहित्य, शिक्षा एवं समाज सेवा क्षेत्र में डॉक्टर आचार्यंकर एही अतुलनीय अवदान एक अलिभा छाप छाड़ी जाइछि। तांकर एही गौरवमय जीवन आगामी पीढ़ी पई चिरकाल पथ प्रदर्शक होई रहिबो बोली हमर विश्वास। श्रोताबंधु, आज आम शुणिबा शब्दर पवित्रता, वंदे मातरम, जार लेखक होउछंती डॉक्टर गोलोक बिहारी आचार्य। शब्द गुड़िक केवल अर्थ बहन करुवा निर्जीव वस्तु नुहंती, सेगुड़िक जीवंत एवं श्वास क्रिया करुवा सत्ता, जहाँ निज सृष्टिर समय और परिस्थिति को ग्रहण करिथाए एवं परवर्ती समयर आशंका को प्रकाश करिथाए। कौनसी साहित्यिक रचना शून्य रे सृष्टि हुए नहीं एवं इतिहास कठोर वास्तवतारू जन्म नैथिबा कौनसी लेखा समयर प्रभाव मुक्त होई रही पारे नहीं। किंतु वर्तमान आम आलोचना एक विपज्जनक प्रवृत्ति देखा देइछि। ऐतिहासिक लेखागुड़ी को ताहार सामग्रिक मर्यादारू विच्युत करने एवं बुझिबा परिवर्ते पक्षपातर छुरी रे एहार भावार्थ को काटिबा। जेतेबेले कौनसी शब्दर गूढ़ अर्थ को कनोटेटिव मीनिंग आंशिक भाव रे मूल प्रसंग को चापी दे केवल किसी अंश को बढ़ई चढ़ई एवं पवित्रता बिना विचार करा जाए, ताहा हो साहित्यिक विश्लेषण होई रहे नहीं, बरम यह एक अनैतिक एवं अविवेकी लेखारे परिणत हुए। वंदे मातरम को नहीं चलीथिबा असीम वितर्क रे एही नैतिक संकट सबुठारु अधिक दृश्यमान हुए। रचनार 150 वर्ष परे मध्य बंकिम चंद्र चटर्जी देश मातृका पई लेखा जाइथिबा एही कविता भारतीय चेतनार एक केन्द्रबिंदु होई रहिछि। तथापि 19 शताब्दी 21 शताब्दी मध्य रे यात्रा करुथबा बेले आमको निजको प्रश्न करिबाकू पड़िबो, आमे कोन प्रकृत रे मूल लेखा को बुझुछु ना एहा उपरे आम निजर काल्पनिक छाया को लदी देउछु।
ଇତିହାସର ଭାର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପଢ଼ିବାର ନୈତିକତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। 1870 ଦଶକରେ ରଚିତ ଏବଂ ପରେ ଆନନ୍ଦ ମଠ 1882ରେ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କବିତା ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଶର ମାଟିକୁ ଏକ ପାଳନକାରୀ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତି, ଏକ ମା ଭାବରେ ଆବାହନ କରିଥିଲା ଯିଏ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏହି ଗୀତ କାଳ୍ପନିକ ପୃଷ୍ଠାରୁ ବାହାରି ପ୍ରତିରୋଧର ମନ୍ତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିବା ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଓଠରେ ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସଭା ସମିତିର ଗର୍ଜନରେ ଏହା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ତେବେ 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ ଜନଗଣ ମନକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ଜାତୀୟ ଗୀତ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। ଏହି ବିଭାଜନ କୌଣସି ଅପମାନ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଗୀତର ଐତିହାସିକ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏକ ବହୁଳବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥର ଜାଲ, ଭାବାର୍ଥ ବନାମ ପବିତ୍ରତା। ଆଜି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଐତିହାସିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗତ ସଙ୍କଟ। ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥରେ ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି କବିତା, କେବଳ ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବହନ କରୁଥିବା ସାଙ୍କେତିକ ଏବଂ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିପଦ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାବାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପବିତ୍ରତା ବିନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାହିତ୍ୟିକ ନୈତିକତାରେ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ଧାର୍ମିକ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସଚ୍ଚୋଟତା ଯାହା ମୂଳ ଲେଖାର ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ସମାଲୋଚକମାନେ ଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପମାଗୁଡ଼ିକୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଅଲଗା କରି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକପାଖିଆ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ଯାହା ଛଳନା ସଦୃଶ। କୌଣସି ଲେଖାର ଅର୍ଥ ପାଠକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଠକକୁ ଲେଖାଟିକୁ ବିକୃତ କରିବାର ଅବାଧ ଅଧିକାର ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କବିତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ବର୍ଜନୀୟ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ସର୍ବଜନୀନ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, ତେବେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମାନ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଂଶିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସେମାନେ ଲେଖାଟିକୁ ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଖଣି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲେଖା ଅବିବେକୀ, କାରଣ ସମାଲୋଚକର ମୂଳ କାମ ହେଲା ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ନୁହେଁ। କାଳଦୋଷ ଏବଂ ପଠନର ନୈତିକତା ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାସ୍ତବତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟର ଭାରତ ଆଜିର ଭାରତ ଏକ ନୁହେଁ। ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ବଦଳିଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଗଠନ ବଦଳିଛି ଏବଂ ଦେଶ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯୁଗର ଏକ ବଙ୍ଗଳା କବିତାକୁ ତଉଲିବା କାଳଦୋଷ ଅଟେ। ଲେଖକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ହଜିଯାଇପାରେ, ଏପରିକି ଲେଖକ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଟି ଧାଡ଼ିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲେଖାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। 1875ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ କବିତା 2025ର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ପୁରା ମେଳ ଖାଇବ ବୋଲି ଦାବି କରିବା କ'ଣ ନୈତିକ ହେବ? ଅଥବା ଏକ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ଲଦି ଦେବା ପାଇଁ ସେହି କବିତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କି? ଉଭୟର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା। ଲେଖାର ପବିତ୍ରତା ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ନିହିତ, ଯାହା ନିଜ ସମୟରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦାରତା ଏବଂ ସନ୍ଦର୍ଭର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କବିତାଟିର କେବଳ ବିବାଦୀୟ ଅଂଶକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖୁ ଏବଂ ଏହାର ଏକତାବଦ୍ଧ କରିବାର ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ କିମ୍ବା ଏହାର ବିପରୀତ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରୁ। ଆମେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ରାଜନୈତିକ ଫୁଟବଲରେ ପରିଣତ କରିଦେଉ। ଉପସଂହାରରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ,
ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଟଣାଓଟରା ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୌଦ୍ଧିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଦର୍ପଣ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମ ସମାଜ ଜଟିଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ହରାଉଛି। ଆମେ ଇତିହାସର ଜଟିଳ ବାସ୍ତବତା ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ, ପବିତ୍ର କିମ୍ବା ଅପବିତ୍ର ଭଳି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଯଦି ଶବ୍ଦର ଭାବାର୍ଥକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପବିତ୍ରତା ବିନା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅନୈତିକ ଲେଖା, କାରଣ ଏହା ଲେଖାର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରାଜନୈତିକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଭାରତର ବିଦ୍ୱାନ, ରାଜନେତା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ନୈତିକତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ଆମକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ଦେଶ ପ୍ରେମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଭାବେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତଥା ଜଟିଳ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ। ଆମକୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଅଥବା ଆଦୌ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବଳ ପକ୍ଷପାତର ରାଜନୀତି ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ଗୀତର ଇତିହାସ ଓ ଭାଷା ତଥା ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା, ଶବ୍ଦର ପବିତ୍ରତା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଆଲେଖଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।